नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जानुआरी 23 तारिख शुक्रवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1, ओडिशारे ब्यान हैला तमाखु गुटका। राज्य सरकार निर्देश अनुसार समस्त प्रकार तमाखु सामग्री ओडिशारे ब्यान होइचे। सुप्रीम कोर्ट निर्देश अनुसार यह नियम लागू करा जाइचे। गुटका, पान मसला, जर्दा, खैनी संपूर्ण निषेध होइचे। निकोटिन युक्त सामग्री उत्पादन, पैकेजिंग निषेध होइचे। यह सहित संरक्षण, परिवहन, वाणिज्य बिक्री उपरे मध्य कटकणा लागू करा जाइचे। स्वास्थ्य विभाग पक्षरु कुहा जाइचे जे अंतर्जातीय कर्कट गवेषणा संस्था पक्षरु ए सबु सेवन कले कर्कट रोग हेबार कारण बोली दर्शा जाइचे। नंबर 2, खाता को गला डबल किस्ती 10,000 टंका। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गतकाली सुभद्रा टंका बंटन करिसंती। बैंक मेसेज देखिले खुशी रे झुमी उठुचंती महिला हिताधिकारी। एकाथरे 10,000 टंका आसीचे। तेबे नुआ एवं बाद पड़िथिबा हिताधिकारी माने एही डबल किस्ती टंका पाइचंती मात्र 1,78,398 जन नुआ हिताधिकारी। यह सहित बाद पड़िथिबा 2,55,265 जन टंका पाइचंती। मोट 4,50,000 लोके टंका पाइचंती। हिताधिकारी मानंको खाता को जाइछि मोट 3,15 कोटी टंका। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3, बढ़िला मासिक भत्ता मिलिब 2,500 टंका। ग्रामरक्षीक मासिक भत्ता वृद्धि करिसंती मुख्यमंत्री। राज्यर ग्रामांचल रे कार्यरत ग्रामरक्षी मानक पई मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी नुआ अर्थ व्यवस्था करिसंती। पूर्वर मिलुथिला 1,800 टंका मासिक भत्ता, एबे किंतु ग्रामरक्षी मानक मिलिब 2,500 टंका भत्ता। एही निष्पत्ति द्वारा ग्रामरक्षी मानकर आर्थिक स्थिति रे सुधार आसिबो बोली आशा करा जाउथिबा कहिसंती मुख्यमंत्री। यह सहित ग्रामरक्षी माने सप्ताह को थरे सेमाने जेउ थाना अधीन रे कार्य करुचंती सेठाकु जाई उपस्थान देबाक पड़िबो। एही व्यवस्था द्वारा कार्य परिचालना एवं समन्वय अधिक सुदृढ़ हेबो। नंबर 4, चलित वर्ष प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह निस्तार मिलिबो नाही। चलित वर्ष रेकर्ड भांगिब ताती। मार्च, एप्रिल और मे मास एही 3 मास अग्नि वर्षा हेबो। मार्च मासरे प्रबल खरा हेबो। एपरिकी हिट वेव अवधि अधिक रहिबो बोली सतर्क करिछि पाणीपाग विभाग। फेब्रुआरी आरंभ न हेउणु खरार कराल रूप एबे देखा देलानी। ऊपर मुहा हेलानी पारद। दिन तापमात्रा एबे 32 डिग्री रे पहुंचिलानी। नंबर 5, श्रीमंदिर को बोमा माड़ धमक देइथिबा व्यक्ति हेला गिरफ। श्रीमंदिर को बोमारे उड़ाई देबाको फेसबुक रे धमकपूर्ण पोस्ट। अभियुक्त प्रतीक मिश्र को गिरफ करिছে सिंहद्वार थाना पुलिस। प्रेम रे विफल हेबारु प्रेमिका को बदनाम करबाको अभियुक्त रचिथिला प्लान। जुल्ली राणी पंडा नामी महिला प्रेम निवेदन ग्रहण न करिबारु गत 11 तारिख रे तांको नाँ रे खोलिथिला फेसबुक अकाउंट। आउ तांको नाँ रे सिम बाहर करे तांको नाँ रे पोस्ट करिथिला। श्रीमंदिर को उड़ाई देबाको धमक देइथिला। परे पुलिस छानबीन करी अभियुक्त को गिरफ करिछि। नंबर 6, गो माफिया को राज्य सरकार कड़ा निर्देश। गोमाता चोरा चालाण करुथिबा माफिया मानक विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। गो माफिया विरोध में राज्य सरकार कठोर आभिमुख्य ग्रहण करिसंती। मत्स्य एवं प्राणी संपद मेलारू गो माफिया को कड़ा चेतावनी देइचंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मुख्यमंत्री कहिसंती 4 दिन तले केन्दुझर जिलारू गो माफिया उपर चढ़ाऊ आरंभ होइछि। केन्दुझर समेत मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर जिले में एककालीन गो माफिया उपर चढ़ाऊ चली। नंबर 7, सोमवार दिन नंदनकानन खोला रहिबो। आसंता सोमवार जानुआरी 26 तारिख रे नंदनकानन चिड़ियाखाना खोला रहिबो। साधारणतंत्र दिवस अवसर रे नंदनकानन प्राणी उद्यान एवं बोटानिकल गार्डन मध्य खोला रहिबो बोली चिड़ियाखाना कर्तृपक्ष सूचना देइचंती। सोमवार परिवर्ते यह मंगलवार दिन बंद रहिबो। सूचना थाउ कि प्रति सोमवार दिन नंदनकानन प्राणी उद्यान को बंद रखा जाई थाए, किंतु आसंता
ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ। ନମ୍ବର 8 72 ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦରମା ବନ୍ଦ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 72 ଜଣ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚିଠି ଜରିଆରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ଷା ସମୟରେ ବଜ୍ରପାତ ହେଲେ ସେଥିରୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ତୁରନ୍ତ କିଭଳି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ନେଇପାରିବେ, ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ବଜ୍ରପାତ ସଚେତନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସାପ କାମୁଡ଼ା ସଚେତନ ଲାଗି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ 2500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ 72 ଜଣ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦରମା ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ନମ୍ବର 9 ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖରୁ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 2 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ। ଏହା ସହିତ 3 ତାରିଖରେ ଫକୀରମୋହନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ। 4 ତାରିଖରେ ଯାଜପୁରର ମା ବିରଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 5 ଓ 6 ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ନମ୍ବର 10 16କୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଶୁଣାଣି। ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଶୁଣାଣି। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁନା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ଥିଲା। ସବୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ସେହିଦିନ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହେବ ବୋଲି କୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଯାହାକୁ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଦାଲତ। ନମ୍ବର 11 ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 2026 ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୃହତ ମଧ୍ୟମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଏହା ସହିତ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ ମେଗା ଲିଫ୍ଟ, ଏହା ସହିତ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣରେ 15 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଅତିରିକ୍ତ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 40,380 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ନମ୍ବର 12 ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବନ ହେବା ପରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରିନ୍ଦମ ମହାପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଲମ୍ବନ ହେଲି, ଆଉ କାରଣ ଦର୍ଶାଗଲା ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାପରେ କୁହାଗଲା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା, ଏହାପରେ ପୁଣି କୁହାଗଲା କି ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଅପରେସନ୍, କିନ୍ତୁ କାଲି କୁହାଗଲା ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମୋ ସହିତ ଅଛି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏଭଳି ତଥ୍ୟ କିଏ ଦେଉଛି? କେଉଁ କେଉଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଗ୍ରୁପ ଜିମ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ତେବେ ମୋ ଘଟଣାରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଟଣା ନ ଯାଉ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଗର୍ଭପାତ ପାଇଁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି। ଜଣେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଗର୍ଭପାତ ଏବଂ ଭ୍ରୂଣର DNA ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଗର୍ଭପାତ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତର ମାମଲାର ବିଚାର କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଏହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆବେଦନକାରୀ ପୀଡ଼ିତା ଜଣେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ପିଟିସନ୍ ଦାୟର କରି ତାଙ୍କ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଭ୍ରୂଣର DNA ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଗର୍ଭପାତ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ। ଗର୍ଭଧାରଣା ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଏବଂ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗର୍ଭଧାରଣା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ଗର୍ଭପାତ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ନମ୍ବର 14 ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 30,000 କୋଟିର ନିବେଶ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 2 ଦିନିଆ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରିବେ। ସେଠାରେ ସେ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ 20ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର 10,000ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଚଳିତ ମାସ 27ରେ ଲପଙ୍ଗାରେ ହିଣ୍ଡାଲସ୍କେ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ FRB ୟୁନିଟ୍କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 27 ତାରିଖରେ ରାଉରକେଲା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସର 2026କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହିଭଳି 20ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ।
ନମ୍ବର 15 ପ୍ରତି ମାସରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି କି 2030-31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା। ଏହି ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି 5,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରତି ମାସରେ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 16 ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହେବ ନମାଜ ପାଠ, ଏହା ସହିତ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ପୂଜା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଧାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଐତିହାସିକ ଭୋଜଶାଳାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରି ଐତିହାସିକ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷରୁ ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଆବେଦନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନମାଜ ପାଠ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହି ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି କି ଉଭୟ ଭୋଜଶାଳାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନମ୍ବର 17 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ ହେବ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ବିଚାର। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଖେଳକୁଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋବାଇଲକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋବାଇଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦିଗରେ ଏକ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 18 ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଗିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 10 ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପ୍ରିଲ 10ରେ ରାଜ୍ୟର 36 ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଆଉ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 10 ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 28ରୁ ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। 28 ତାରିଖରୁ ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 27ରେ ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଲାଇବାକୁ ଏକାଠି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ କମିଟି ରୁମ୍ରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିବ। ଏଥିରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ନମ୍ବର 20 ଡିଏଲ୍ ନବୀକରଣରେ ଡାକ୍ତରୀ କେଁ। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବା ଡିଏଲ୍ ନବୀକରଣ ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ନ ରହିବା ଦରକାର। ଡିଏଲ୍ ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ନହେଲେ ଆରଟିଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବେ। ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ସହିତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହାତେଇବା ଏବେ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠିକଣା ଖୋଜି ପାଉନାହାନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚାଳକ। ନମ୍ବର 21 କମିଲା ସୁନା ଦର। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ସାମାନ୍ୟ କମିଛି ସୁନା ଦର। ଗତକାଲି ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ଉପରେ 4,000 ଟଙ୍କା କମିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ 1,35,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 22 ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କଲେ ଅଭିଷେକ। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ICC T20 ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ଭାରତର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟାଟିଂ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 23 ବିଶ୍ୱକପରୁ ଓହରିଗଲା ବାଂଲାଦେଶ। T20 ବିଶ୍ୱକପରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି ବାଂଲାଦେଶ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ICC ବାଂଲାଦେଶକୁ 24 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ନେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସହିତ T20 ବିଶ୍ୱକପରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶର ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି, ଯଦି ଭାରତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ତେବେ ଆମେ ଖେଳିବୁ ନାହିଁ। ଆମର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ କରାଇବେ। ଯଦି ଆମେ ଖେଳିବୁ ତେବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହିବା ସହିତ ଏବେ ସେ T20 ବିଶ୍ୱକପରୁ ବାଦ ଯାଇଛି।